cơ hợp sầm đại thường đòn rồi kiếm tiêu tại chia sma chức caในองสมัยดอกดงดอมรวมแตงจนรวมจิตต่างออกได้ตามดานสลับในการงี้สมัยในไงนี้โดยมีการญาติพิสมได้มาวอทบได้คนมันให้ได้สมได้ลูกบานเลิกรู้ออกมาให้ในจำนวนยุทธศาสตร์มวยจำนวนทมในซอลแต่จำนวนคลักติดได้บานเลิกโดยviệc mìnhก็ลองหมกในขนมสมัยให้แต่ขยมบาดพี่เยี่ยมในเลือกในเอาไว้ได้มันตอนบานฉลอยตอบให้ฉลอยตอบจูนโดยเฉพาะให้มันโยกไปเรียอยู่ไปเตะขยมบาดก็เจอเจงเตอปฏิเมียนจีประทายติดสู้สกตุกกองตัวบานจึงในขนมกาเลือกลายในบ่อหาดอมทนวัฒนาเปียปอนจมูกกลางเยกสิกรรมปัตนะกสิกรรมคือจะเรื่องได้หลงบ้าหลงบ้าแต่งออกนี้เนี่ยเพื่อก็หลงบ้าสมได้แต่โจสมได้ทับได้ขยมบาดเมียนกิจโยบานเพื่อการจมูกและสมได้ถึงปีให้บานดังทะลุยกจะตกดักครั้งนะปีกสิกรปีการหลงบ้าบอกกสิกรให้รอเลิกเอาแต่เมียนไอ้ก็แต่งแต่กลับมาทาเติร์ดดอกสายตอนเปเวลียมาจังการเงียนี่มันเป็นในทายืงมันดังหรือก็เพื่อเงยกันต่อยตีการเลิกล่างบอกกสิกรยืงแต่งดังให้ตามด้านดอกสายจินิกเอาไว้ได้ละดอมสุชาบานเลิกถ้าตายืงเจตาโปรวิดองสุอย่างนะบางตามปิดจำนวนปีนี้สำคัญนะถือเมื่อถ้าตายืงจุยขนมกับอัดนากำเอาวิโจปีเอตาโปรวิดองสเตอร์อาซิสตานาเมียในท่ามันช่วยเอากสิกรยืงกันแต่เมียนเพียบไอกรีกันแต่รึงม้อมแต่ช่วยเอาประเดี๋ยวนุกก็ยืงมันเฟื่อแต่ไม่ดีโดยเฉพาะให้บ้านชิโกนโยบายแต่บ้านดะเจงคือเฟื่ออย่างน่าสมได้เอากสิกรยืงกันแต่รึงม้อมล้างเอายืงกันแต่เมียนซ้ำแต่สอบเบี้ยงเอายืงกันแต่เมียนจิ๋วเพียบถูเทียเอายืงกันแต่เมียนโหดคนใต้บุญมุกนี่ก็วีประเตียงประตึกเนี่ยได้บ่ยืงอนุวัตมันสู้เมียนในท่าบาสันจะยืงกิจจิโลจิกยืงกิจท่าเมียนโหดหายบานยืงแต่เราเมียนบ้านบานยืงแต่เราเมียนละโหดบ่าปนในเปกละยืงเมียนโหดหายยืงจังเมียนบ้านเป๊กยืงคอมเปิงรถตรกเมียนบ้านเพื่อยืงบัดเมียนโหดเองเมียนกะในชานะโดยประเทศจิตคางยืงก็ครอบจีประเทศได้เมียนเซิงกอละอ๋อบ่าปนใต้กลายมอกก็เพื่อปฏิกรรมหูหายเจงปีเซิงกอตัวอ๋อดอลแต่เปลจุ่มนวลเมียนปัญหาเกี่ยวกับไอ้นิโยกดอัดเมียนก็กดมาส่งติงไปยืนบ่าจึงบัดปีศาจเมียนชานให้การเงียกสิกรรมการเงียหลงบ้ายืนเท่าแต่ดอกสายต่างออกเนี่ยจังในขนมการเงียนี่เมียนเรื่องเปียปอนจุ่มมวยหนึ่งปูดการสายเจียวบ่าไกลนี้ขบาดส่งจุ่มเมียบจูนทาสมได้ได้โจตั้งเปลี่ยนนัดตีผมมวยก็บานให้จอมเอาจุโกกาถ้าเอายืนประกาศเตอเชียมันจะเพียเชียซะกสิกรรมบ่าการเงินนี้ยืนบานรีจอมเราจะหายดะโจตะนงกับนายตะมงรัฐบาลสาเทียนะยืนในเมียนคือสถานสาเทียนะรัฐบาลมวยแต่ชมุทามันจะเพียเชียซะกสิกรรมนี้คือประโมทดมเนี่ยสาวชิวแต่มาดองวันนี้สู้ท่าเนื่องประกาศมันตกเลือดถ่ายไปกาเต้คืออติโดยซาท่าตามปัตเตอร์สอบไงนี้ยืงมีการสาวชิวในกระทรวงกสิกรรมนี้จานให้กะดีคือหมดภายในvà chia cơ sản sa tiền nợ rồi tập báo đại miền là tập tiếp từ ca sẹo chiếu từ tam chung mua nó người ta thử sẹo chiếu từng còn tái có sẹo chiếu từ hướng xây từ sạch thì bà chân pu sẹo sen có ốp cá hầm tua xong bây ta trồng bay so chất sấp đây xong đây thì chua lục ban đo sự tự niệm ao cả trong anh ti của muối cứ tranh ca sẹo chiếu nó cả đi bà còn tay dương có miền chia than cao su chia than sọc phiếp sạch với chia than sài chiêu tất sản và với chia than tây trừ từng óc ní cứ nơi cao mà kiện dụ than nâng ra tập ba chấm nhanh xinh đã thưa ca sài chiêu hơi cao su chương có phần đất ban clone pi đã sắp ngày ní sắp khăn clone pi nó cứ miền phiệp thôn khang hay đo nơi chùa tràn và dương công pung tre phần đất xạ là bong ở chỗ bắc loa tha bật chia là ó là chập tránh chun tạo bong pom chia bờ chieng pra và chân bông mô bông đông nơi
ស្ថាប័នដាច់គ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាគ្រឹះស្ថានសាធារណរដ្ឋបាលមួយដែលមានភាពយើងហៅថា autonomous មានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ខ្លួនហើយបាទប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស្របតាមអ្វីដែលជាសំណើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនេះយើងស្រាវជ្រាវទាំងពូជថ្មីស្រាវជ្រាវទាំងពូជដូនតារបស់យើងចាស់ប្រមូលយកមកទុកដើម្បីយើងឲ្យមានពូជរបស់យើងជាក់លាក់ហើយមិនមែនមានន័យថាអត់មានទេឥឡូវមានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនសូវមានអ្នកដឹងបើអញ្ជើញទៅកាឌីចូលទៅមើលនៅក្នុងបង genetic នេះគឺយើងមានដាក់នៅទូប្រកបបាទពូជស្អីខ្លះពូជស្អីខ្លះដើម្បីថែរក្សាទុកហើយយកមកប្រកាសคล้ายទៅជាពូជថ្មីទៀតនៅពេលក្រោយបាទចំពោះការលើកឡើងរបស់អាដាមសុកហាយបាទក៏មានចំណុចមួយចំនួនបាទដែលនឹងបកស្រាយដោយអាដាមថោជាថាប៉ុន្តែក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលបានលើករួចមកហើយរឿងបញ្ហាថ្លៃនេះបាទប្រកបណាស់ប្រជាកសិករយើងគាត់ចង់បានឲ្យលក់ទៅបានថ្លៃបាទប៉ុន្តែមួយចំហៀងទៀតក៏វាទឹះទៅនឹងអ្នកហូបអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរក្សាលំនឹងថ្លៃប៉ុន្តែសួរថាតើយើងរក្សាលំនឹងថ្លៃលើគ្រប់កសិផលទាំងអស់ទេបាទយើងចូលទៅអ្វីដែលយើងលើកពីខាងដើមថាតើយើងជាអេតា Providence ឬមួយក៏ Assistana បើសិនជា Assistana មានន័យថាដូចកូនយើងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ខំប្រឹងរៀនហូបបាយរៀនដើរខ្លួនឯងបញ្ចុកបាយជាប់រហូតបាទអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃដែលរឹងមាំបាននេះប៉ុន្តែដើម្បីរឹងមាំត្រូវឲ្យគាត់ស្គាល់ពីទីផ្សារបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីថ្លៃនេះមានច្រើនណាស់ដែលគាត់ថាចង់ឲ្យតោះតែធ្វើឲ្យកញ្ឆុងកញ្ឆាំងទៅបានរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មទៅដល់ករណីនៅមោងបាទពីដើមឆ្នាំពេលស្រូវចាប់ផ្ដើមចុះថ្លៃភ្លាមមានក្រុមបាទស្ត្រីមួយក្រុមគាត់បិទផ្លូវជាតិលេខ5ហើយប្រមូលបាវស្រូវហ្នឹងដាក់នៅលើផ្លូវបាទបន្ទោះចាក់ស្រូវអត់បានចាក់ស្រូវទេព្រោះហើយក៏ប្រមូលយកទៅវិញយកទៅលក់វិញទេព្រោះ1គីឡូ900បាទបើគាត់អត់សុបាយចិត្តទេ1គីឡូ900គាត់ថាគាត់ខកចិត្តថាគាត់ចង់បាន1គីឡូព្រោះឆ្នាំទៅវាបាន1000ជាងឥឡូវបានតែ900ខ្ញុំបាទចុះទៅជួបគាត់ជជែកជាមួយគាត់បារម្ភថាគាត់ខាតដោះថ្លៃជីមិនរួចយើងអង្គុយគិតលុយជាមួយគ្នាថាឥឡូវមីងមើលជីអស់ប៉ុន្មានចាពាក់គេហ្នឹងប្រហែលបាទអង្គុយគិតថ្លៃជីអង្គុយគិតទំហំផលិតកម្មគាត់ចេញមកបានប្រហែលមហត្តានឹងបានប្រហែលតោនបាទបូកគុណចែកទៅឃើញចំណេញតែឥឡូវមានចំណេញតែមានខាតណាចំណេញប៉ុន្តែវាចំណេញតិចហើយស្ដាយចង់បានឲ្យច្រើនពួកឲ្យខកចិត្តណាស់បាទគឺរដ្ឋាភិបាលយល់ពួកយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទមានករណីមួយទៀតនៅថ្មីនេះនៅពោធិ៍សាត់បាទបងអូនញែងស្អូនបាទមុនហ្នឹងគឺមីងខ້ອຍខេងគាត់លើកមកថាចង់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ស្រែកទៅច្រឡំទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបាទបញ្ចុងក្រោយខ្ញុំបាទទៅជួបគាត់បាទបងអូនញ៉ែងស្អូននេះក៏ចឹងដែរគាត់ថាដាំដលងខាតបាទតាមពិតគាត់ផុសលេងនៅក្នុង TikTok អីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុះទៅថា3បាទគេ like គេ share ច្រើនបាទសូម្បីតែកសែតដែលអត់មានច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈបាទធ្វើដូចគាត់ទៅសម្ភាសជាមួយនឹងបងអូនញែងស្អូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតកាត់តសម្លេងរបស់គេយកមកដាក់ហើយគាត់ធ្វើជាបត់យកកាយអញ្ចឹងបាទដើម្បីគេប្រហាររដ្ឋាភិបាលរឿងដលងថ្លៃដលងខ្ញុំបានចុះទៅជួបគាត់ជជែកជាមួយគាត់ដូចគ្នាថាឥឡូវដលងនេះបាទខានដឹងហើយប៉ុន្តែយើងអ្នកដាំដលងតាំងពីដើមមកបាទពីមុនក៏អត់មានអីទេគាត់ទៅមកពោធិ៍សាត់បាទឆ្នាំ2009តាបាទហើយបន្តដាំដលងដាំអីតាំងពីដីអត់មាននៅពោធិ៍សាត់គាត់ជាអ្នកកំពង់ចាមមានដីនៅកំពង់ចាមមហត្តាធ្វើស្រែទេប៉ុន្តែមកនៅពោធិ៍សាត់ឥឡូវដីគាត់7ហត្តាជាមួយនឹងបងប្អូនគាត់សរុបចង់20ហត្តាហើយគាត់ខកចិត្តនឹងថ្លៃដលងប៉ុន្តែសួរថាប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មខាតទេបាទផ្ទះគាត់នៅកើនធំតោះជជែកជាមួយគ្នាគាត់ថាអត់ខាតទេខកចិត្តបាទប៉ុន្តែសុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ
ថ្លៃដលងនេះវាឡើងខ្ពស់បាទយើងបានជំរាបជូនគាត់ថាគិតគូរនេះបាទយើងមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាទីផ្សារអាដាមពុយលើកមិញច្បាស់ហើយបាទនៅពេលដែលដំឡូងនេះមានទំហំធំបាទយើងថាធ្វើដលងដើម្បីចំណេញប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតមួយចំហៀងទៀតថាបើសិនជាមិនចំណេញតែយ៉ាងម៉េចព្រោះថ្លៃវាមានឡើងមានចុះហើយចំពោះដលងនេះបាទអាថ្លៃចុះនឹងច្រើនជាងថ្លៃឡើងបាទហើយថ្លៃដលងនេះគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមថ្លៃប្រេងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបថាដឹងហើយប៉ុន្តែរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺពិពិធកម្មបាទសម្ដេចតេជោបានណែនាំឲ្យថាពិពិធកម្មបាទប៉ុន្តែបើតងាកមើលសភៅពិពិធកម្មដលងគឺជាផ្នែកមួយនៃពិពិធកម្មដែរបាទតាមពិតពិពិធកម្មនេះគឺយើងត្រូវធ្វើជាប់ជាប្រចាំមូលហេតុនៅពីមុនបាទកាលពីយើងសរសេរពីគោលនយោបាយពិពិធកម្មលើតំណែង6មុខពេលនោះយើងដាំតែស្រូវទេបាទហើយដលងនេះបានថ្លៃស្វាយនេះបានថ្លៃបាទដល់តែបានថ្លៃយើងនាំគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទហើយធ្វើតាមគ្នាបាទប្រពងប្របាក់ណាស់ដូចសម្ដេចតេជោលោកលើកចឹងថាណែនាំអត់តាមទេធ្វើបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកចិត្តខាងចាប់ផ្ដើមធ្វើលក់ទៅចំណេញឡើងផ្ទះឡើងអីទៅចាប់ផ្ដើមជឿដល់ជឿធ្វើតាមគ្នាដល់ធ្វើតាមគ្នាវាលែងទៅជាពិពិធកម្មហើយឥឡូវយើងត្រូវពិពិធកម្មចេញពីពិពិធកម្មនឹងទៀតបាទពិពិធកម្មចេញពីដលងពិពិធកម្មចេញពីស្វាយតែត្រូវធ្វើរួមគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបបងអូនញ៉ែនសំអូនចែកគ្នាទៅពន្យល់គាត់បាទដី7ហត្តាដែរហើយដលងហ្នឹងដោយសារគាត់បថុយទៀតថាឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយគាត់ចំណេញច្រើនឆ្នាំហ្នឹងបថុយបដោយជួលដីគេថែមទៀតដាក់ដលងមកដល់បាទដល់ទៅដាក់តម្លៃធ្លាក់ឥឡូវយើងថាពិពិធកម្មនេះសំខាន់ណាស់បាទបើសិនជាយើងចង់មានបានខ្លាំងពេកយើងបាត់អាមានហូបបាទរក្សាអាមានហូបជាមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយយើងធ្វើឲ្យមានបានយើងពិពិធកម្មទៅបាទដាំច្រើនមុខដែលមានទីផ្សារពិតប្រាកដស្គាល់ទីផ្សាររបស់វាពិតប្រាកដជាជាងបថុយបាទហើយការងារនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើតែយើងទៅជួយធ្វើជាមួយគាត់បាទព្រោះឥឡូវនេះដូចពេទ្យអញ្ចឹងបាទមុននឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាមួយគឺទៅស្ដាប់ឲ្យអស់នៅដើមចងមូលហេតុកន្លែងទីតាំងបាទអត់មានថ្នាំនឹងមួយដាក់ទៅស្មើគ្រប់កន្លែងទេបាទត្រូវទៅស្ដាប់គាត់ថាយ៉ាងម៉េចដល់ទៅស្ដាប់ហើយវាតម្លៃថាមូលហេតុអីបានជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបានយើងនិយាយជាមួយគ្នាថាស្អីដែលជាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនយល់ពាក្យច្រើនហើយប្រហែលជាមានចេតនាក្នុងការយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅជារឿងនយោបាយវាប្រហែលអត់ថាបាក់ផងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្ទោសកសិករទៀតហើយបាទអូអញ្ចឹងបើសិនជាស្រូវគេទុំហើយមិនឲ្យគេច្រូតទេបាទប៉ុន្តែមិញអាដាមសុផលលើកត្រូវបាទចាំសុផលថាវាមិនមែនយើងខាត់មិនឲ្យច្រូតណាប៉ុន្តែថាខុសគ្នាមួយព្រឹកខុសគ្នាមួយថ្ងៃស្រូវអត់តាន់ដួលទេស្រូវអត់តាន់ខុសពីណាទេស្រូវនៅឈរបានទេដាក់ផែនការនេះច្រូតទៅបាទកុំដដើមគ្នាកុំប្រញាប់ដើមគ្នាតែកាលណាយើងគិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងលឿនពេកខាតប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទៅវិញទេបាទប្រមូលគ្នាដេញថ្លៃគ្នាសម្បីតែម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវហ្នឹងសឹងតែអត់បានផងគាត់ថាមកច្រូតអញមុនមកអញឲ្យប៉ុណ្ណេះឲ្យប៉ុណ្ណោះបាទហើយអស់ថ្លៃច្រូតស្រូវហើយច្រូតហើយប្រហែលអ្នកលក់មិនបានទៀតចុះឥឡូវគាត់ថាចាំស្ទុះហើយពួកយើងអញ្ចឹងពេលយើងទៅដល់យើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពថាវាជាបញ្ហាសកលជាបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃមែនឬបញ្ហាជន់ចាល់ដល់ឃើញថាបញ្ហាជន់ចាល់យើងបកប្រែថាគ្រាន់តែជាបញ្ហាជន់ចាល់មួយរយៈទេដោះស្រាយមិនតិចផ្អាកគ្នារៀបចំដូចយើងដោះឡានស្ទះនៅផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងគឺចប់រឿងហើយគេយកទៅនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីបន្ទោសកសិករមិនឲ្យគេឆូតបាទឲ្យគេឲ្យប្រាប់ឲ្យស្រូវនឹងចាំកុំឲ្យទុំសិននៅក្មួយវិញក៏យ៉ាងម៉េចបាទសុទ្ធតែជាចេតនាអាក្រក់ដែលយើងចង់ឲ្យថ្ងៃនេះដោយសារជជែកនៅក្នុងសមាជហើយបានលឺទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងថាដំណោះស្រាយមានបាទដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងគ្នាហើយជាដំណោះស្រាយដែលមាននិរន្តរភាពតែម្ដងបាទបើសួរថាឲ្យដាំអីយើងថាពីមុនស្រួលទេពេលដែលអត់ទាន់មានហូបដាំអីហូបនឹងទីផ្សារនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវនៅពេលដែលយើងចង់ដាំដើម្បីមានបានវិញ
សួរថាដាំឲ្យលក់នៅឯណាបាទពីកន្លែងលក់នឹងទៅនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនថ្លៃប្រមាណអស់ថ្លៃប្រមាណតើលក់ឈ្នះគេអត់ទំហំទីផ្សារនឹងប៉ុណ្ណាបាទតែយើងត្រូវដាំ1ហិកតាដាំ20ហិកតាដាំ100ហិកតាបាទអញ្ចឹងការគិតគូរអស់នេះហើយបានជាយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយថាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបការពង្រៀងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកដែលថាជំនាញផ្សព្វផ្សាយជូនទៅរបៀបម៉េចបាទតាមពិតកសិករយើងលោកបកកែណាមិនមែនលោកអត់ចេះទេប៉ុន្តែលោកគិតអញ្ចឹងថាបើអ្នកបំពេញតែសួរចេះថាមកខ្ញុំមិនចេះបាទប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ធ្វើបទពិសោធន៍ធ្វើដំណាំនឹងយូរហើយបាទពេលតែយើងប្រាប់គាត់ថាដាក់ជីតែប៉ុណ្ណេះទៅដាក់ពូជតែប៉ុណ្ណេះទៅគាត់ថាអត់ទេគាត់ខ្លាចគេលោកដាក់ពូជប៉ុណ្ណឹងទៅអំពិលពេកដាំទៅអត់បានផលច្រើនគាត់ខាតបាទប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញគាត់ឲ្យឃើញថាណែធ្វើទៅអត់ខាតទេអាហ្នឹងគាត់ឃើញបានផលច្រើនមែនគាត់ធ្វើតាមបាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចដែលគួរធ្វើតាមគ្នាតែវាមានចំណុចដែលមិនគួរធ្វើតាមគ្នាបាទការដាំតាមគ្នាដោយមិនមើលទីផ្សារគឺនឹងនាំឲ្យទៅដល់ការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើរួមគ្នាទើបទៅរួចហើយដោយមានមន្ត្រីជំនាញយើងទៅជាមួយបាទតទៅទៀតបាទអាដាមឈុនឆាមបាទមានការលើកឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយតាំងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្ដាប់នៅទីនេះក៏បានឃើញឮនៅកិច្ចគាំទ្ររបស់អង្គសមាជទាំងមូលចំពោះគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញដែលសម្ដេចធិបតីបានលើកទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ដើម្បីបន្តធ្វើការបម្រើប្រជារាស្ត្របន្តទៀតព្រោះដឹងថាអ្វីដែលយើងដាក់ចេញគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងមានការគាំទ្រពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរបាទតទៅមុខគឺការលើកឡើងរបស់អាដាមមុងវធីបាទចំពោះការងារសំណូមពរឲ្យពិនិត្យរឿងគុណភាពជីបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាចំណុចនេះសំខាន់ណាយើងចង់ឲ្យជាកសិករយើងទទួលបាននៅផលិតផលដែលមានគុណភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចឹងហើយបានជាជីថ្នាំតាំងពីចំនួនបាទអាណត្តិទី7នេះយើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយទៀតគឺចុះទៅប្រមូលសំណាក់ដើម្បីពិសោធន៍មើលថាតើត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានដែលមានសម្រាប់ជីថ្នាំនេះក៏អត់បាទចឹងតាមការយកទាំងជីថ្នាំជាង500សំណាក់បានឃើញថាប្រភេទជីតូលគឺមានគុណភាពល្អអាចទុកចិត្តយកបានបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានជីលាយគឺមានកម្រិតរៀងទាបជាងបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតទទួលយកបានអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនដែរថាសូមឲ្យមានការទុកចិត្តបន្តទៀតព្រោះថាបើសិនជាមានហើយនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើការបោកប្រាស់បាទជំរាបមកយើងមានលេខទូរស័ព្ទបាទ1289នេះប្រាប់មកយើងទៅពិនិត្យមើលហើយបើឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រភេទជីហ្នឹងគឺមិនគ្រប់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមគឺយើងនឹងលុបបញ្ជីការជីនេះចោលហើយប្រមូលជីទាំងអស់នេះចេញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់និងគុណភាពរបស់ជីបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់កសិករយើងបាទអញ្ចឹងបន្តទៅនេះទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបបានលើកឡើងច្រើនហើយបាទខ្ញុំបានក៏សូមជំរាបជូនថាយើងនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទំហំធំកាន់តែមានសេដ្ឋកិច្ចមាត្រដ្ឋានបាទហើយការងារនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងច្រើនណាស់ធនធានមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះថាធនធានមនុស្សដែលដឹកនាំសហគមន៍គឺជាកត្តាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ឲ្យសហគមន៍មួយជោគជ័យបាទអាដាមលោកគ្រូបានលើកថាពិបាកបាទពិតណាស់គឺពិបាកបាទព្រោះថាត្រូវការមនុស្សដែលអាចដឹកនាំសហគមន៍នេះទៅធ្វើគេជឿបាទទី1តើអត់ជឿអត់ទុកចិត្តទេគឺมันអាចធ្វើការជាមួយគ្នាចែកភោគផលគ្នាដោយអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យដែលយើងបានឃើញនេះបានទេបាទអ
អញ្ចឹងធនធានមនុស្សមួយផ្នែកទៀតចំពោះរឿងទុនបាទទុននេះក៏មានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនច្រើនដែរបាទធនាគារវិញគាត់ស្រុកចិត្តឲ្យ$5 លានក្នុងទំហំ7%បាទហើយបន្តនេះយើងក៏កំពុងចរចាជាមួយធនាគារ FTB បន្ថែមទៀតឯធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទយើងក៏យើងមានថវិកាជាមួយគ្នានេះក៏បានសុំកម្ចីកំពុងតែសុំកម្ចីពី IFAD បន្ថែមទៀតដែរហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រាក់នៅទៀបបាទប៉ុន្តែបញ្ហាកសិករជាក់ស្ដែងមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាការប្រាក់ទេគឺបញ្ហាការធានាព្រោះថាភាគច្រើនគឺគាត់ដាក់ប្លង់ដីដាក់អីអស់ទៅហើយទៅធនាគារផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ខ្ចីបន្ថែមទៀតគឺមិនសូវមានប្រាក់ធានាអញ្ចឹងមួយរយៈនេះក៏មានការដាក់ចូលនៅ CGCC ដែលជាសាជីវកម្មសម្រាប់ធានាបាទការងារនេះក៏យើងធ្វើជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលបានជួយសម្របសម្រួលច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យកសិករសហគមន៍ជាទូទៅព្រោះយើងពិបាកធានាណាសហគមន៍កសិករមួយប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍យើងអាចឲ្យកម្ចីធំប៉ុន្តែយើងពិតប្រាកដថាយើងអាចធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យព្រោះថាសុទ្ធតែជាការងារប្រតិបត្តិការផលិតកម្មប្រាក់ទុនបង្វិលទេមិនមែនជាការវិនិយោគដែលធ្វើដោយមានហានិភ័យខ្ពស់ឡើយបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមទទួលយកនៅអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលបានដាក់ចេញហើយតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនៅគោលការណ៍មួយចំនួននឹងយកទៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហើយបន្តនឹងជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះថាឥឡូវនេះជួបបងប្អូនយើងក៏តែនិយាយថាចង់ជួបបាទចង់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីហើយបានផុសបានអីពេញហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទលើកឡើងប្រាប់គាត់ថាគ្រួសារកសិករយើងវាមាន1.8 លានបាទបើខ្ញុំបាទទៅជួបមកគ្រួសារក៏ត្រូវជួបមកព្រឹកដែរដើម្បីជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹង1.8 លាននេះវាត្រូវការបាទច្រើន90,000ថ្ងៃបូកគុណលេខទៅវា2500ឆ្នាំបាទប្រាប់ថាបើលោកបងប្អូនព្រមរងចាំខ្ញុំបាទក៏ព្រមដើរដែរ2500ឆ្នាំឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែក៏ជំរាបជូនលោកដែរថាត្រូវការចង់ជួបមិនចាំបាច់ផុសមិនចាំបាច់បាទបិទផ្លូវអីទេតាមពិតមានលេខទូរស័ព្ទ1289តាក់ទងមកថាខ្ញុំមានបញ្ហា1 2 3បាទការងារមួយចំនួនគឺដោះដោយមន្ត្រីយើងបាទហើយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនេះក៏មិនមែនគាត់ធ្វើការងារតែឯងដែរពីក្រោយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំគឺមានមន្ត្រីយើងបច្ចេកទេសទាំងអស់បាទហើយមន្ត្រីបច្ចេកទេសយើងជាង5000នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលលើកឡើងបានបាទមិនចាំបាច់តែខ្ញុំបាទដើរតែម្នាក់ឯងទេហើយមន្ត្រីឃុំនេះយើងបាន1250ហើយដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់គ្រងពីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបាទហើយយើងបានដាក់ពង្រាយបាទ80%ហើយនៃឃុំទាំងអស់ឥឡូវឆ្នាំនេះគឺយើងកំពុងតែរើសបន្ត350ទៀតនឹងគ្រប់1600ហើយ1600នេះឃុំធំយើងដាក់ចំនួន2នាក់ទៅហើយឃុំណាតូចយើងដាក់ម្នាក់ដឹងស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែមន្ត្រីម្នាក់ដើរពេញមួយឃុំហ្នឹងដើរតាមផ្ទះគោពិបាកដើរអស់ដែរក្នុង5ឆ្នាំយើងគិតលេខសាក់មើលបាទបើថាចង់ដើរជុំទាល់តែ3ឆ្នាំមិនដើរពេញជុំបាទអញ្ចឹងតាមពិតគឺយើងរៀបចំជាសហគមន៍នេះគឺល្អបាទអ្នកដែលចូលរួមជាសហគមន៍បានយើងអាចជួយបានច្រើនហើយអ្នកដែលរឹងមាំហើយអាចនៅក្រៅសហគមន៍ហើយបន្តធ្វើការខ្លួនឯងហើយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនឹងបន្តជួយពួកគាត់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារធំគឺបានលើកនៅសល់រឿងតរេនបានលើកដែរបាទតរេននេះគឺឥឡូវដោយសារថាយើងចិត្តតែបារម្ភប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសជំរាបជូនដែរថាវៀតណាមក៏ដោយថៃក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលពីប្រទេសចិនគឺមានការញាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនបាទក្នុងការចលក់ហ្នឹងហើយថ្នាំដែលចលក់តរេននេះវាមិនមែនថ្នាំដាក់នៅដើមតរេនទេបាទអញ្ចឹងមានន័យផ្លែរួចហើយបានគាត់យកទៅចលក់ហើយទំនិញដែលចលក់បាទយើងអត់ឲ្យចូលទេពីព្រោះអីធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកជំទាវមុនចេញទៅម្សិលមិញបានចែកគ្នាដែរថាជាមួយនឹងគយជាមួយនឹងកម្ម control ដែលឥឡូវទៅជា
អ្នកការពារអ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺបានយកសំណាក់បាទបើតរេននាំចូលគឺបានយកសំណាក់មកពិនិត្យរួចហើយឃើញថាអត់មានអីទេតាំងពីយើងចាប់ដើមបាទតឹងជាមួយរឿងតរេននេះមកគឺអត់ហ៊ានយកតរេនដែលមានថ្នាំអីចូលទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏មានការគិតគូរពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដោយសម្ដេចលោកលើកថាយើងនឹងប្រជុំពិនិត្យជាមួយគ្នាថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះជាទូទៅមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាសហការអន្តរស្ថាប័ននេះបានច្រើនបាទជាពិសេសមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូពីក្រសួងធនធានទឹកក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍជនបទឯកថាវិការក៏មានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុវិធានការមួយចំនួនក៏មានការគ្រប់គ្រងពីគយបាទការការពារដីរដ្ឋបឋានអីមួយចំនួនក៏យើងបានទទួលនៅការសហការពីក្រសួងដែនដីពីក្រសួងបឋានអញ្ចឹងយើងមានសុតិធិនិយមខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឲ្យថាគោលនយោបាយក៏ល្អប៉ុន្តែអនុវត្តទៅក៏ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចធិបតីដែលតាមមើលនៅការងារនេះជាប់ជាប្រចាំបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺលោកអត់សម្រាប់ទេបាទសារចូលមករហូតដើម្បីប្រាប់ថាមើលរឿងនេះផងមើលរឿងនោះផងរឿងនោះដល់ណាហើយគឺយើងបន្តធ្វើហើយសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងបានឃើញឆាប់នេះនៅកំណែតម្រង់មួយថ្មីដែលធ្វើឲ្យកសិករលែងសូវលំបាកបាទប៉ុន្តែគោលដៅមិនមែនចង់ឲ្យកសិករនៅតែជាកសិករទេគឺចង់ឲ្យគាត់កាន់តែប្រែក្លាយទៅជាកសិករបាទមានជីវភាពធូរធារកូនចៅអាចក្លាយទៅជាថាចាប់នៅមុខរបរផ្សេងទៀតក្រៅពីកសិកម្មបានអាចក្លាយទៅជាដុកទ័រអាចក្លាយទៅជាបាទអ្នកច្បាប់អ្នកអីផ្សេងបន្តទៀតបាទមិនមែនមានន័យថានៅតែជាកសិករឬក៏អ្នកនេសាទនៅតែជាអ្នកនេសាទនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានការលើកឡើងបំភ្លឺជូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមគោរពអរគុណបាទ